اور ہمارے ہاں بلوچوں میں ایک کہاوت ہے کہ پتھر وہ بھاری ہوتا ہے جو اپنی جگہ پہ پڑا رہتا ہے، اور اعجاز وسیم باکری اپنی جگہ پہ پڑا ہے. اسی موقف کے ساتھ بات کروں گا، اسی طریقے سے پاکستان کے کیس کی بات کروں گا. السلام علیکم دوستو، میں اعجاز وسیم باکری بی بی این سپورٹس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انڈیا کے اندر انڈین گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر گوگل نے بی بی این سپورٹس کو بھارت میں یوٹیوب کے جو فینز اور فالوورز ہیں ان تک رسائی روک دی ہے، اور بی بی این سپورٹس اب جو ہے وہ ان پاکستان کے 25-30 چینلز کے اندر شامل ہو گیا ہے جن کو بھارتی حکومت نے اس بنیاد کے اوپر گوگل کو کہہ کے بلاک کروا دیا اپنے ملک میں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں. ایک کرکٹ چینل کیسے اتنے بڑے دیش کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے نہ تو گوگل نے دیا ہے اور نہ ہی اس سوال کا جواب کسی انڈینز کے پاس ہوگا کہ ایک کرکٹ چینل جو ہے وہ اتنے بڑے دیش کے لیے سیکیورٹی تھریٹ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا بہانہ بنا کے بی بی این سپورٹس کو بلاک کیا گیا. نمبر ایک. نمبر دو، پہلگام واقعہ ہوا. اس پہلگام واقعے کے بعد پاکستان سپر لیگ کے میچز جو انڈیا کے اندر دکھائے جا رہے تھے، وہ فین کوڈ ایپ اپلیکیشن تھی یا کہیں اور، تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ اپنے جو اپنی جو آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ کو اس کو بہتر کرنے کی بجائے پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا، بارڈر پہ فوجیں کھڑی کر دینا، پاکستان کرکٹ کے لوگوں کو بین کر دینا، پاکستان کے کرکٹ کے جو میچز چل رہے ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دینا، پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ کے لیے ویزا نہ دینا، تو ایک جرنلسٹ کے طور کے اوپر یہ کسی بھی ایک ڈیموکریٹک ملک کے اوپر سوالات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. انڈین میڈیا جتنا غلیظ، گندی، نیچ اور گھٹیا گالیاں میرے ملک کو اور میرے جھنڈے کو دیتا ہے، ہم اس کا 0.00005% بھی بات نہیں کرتے ہیں. انڈین گورنمنٹ کے بارے میں، انڈین کرکٹ ٹیم کے بارے میں، انڈین سیکیورٹی کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تھوڑی سی تمیز ہے بات کرنے کی. اور میں جانتا ہوں میرے سے بہتر شاید پاکستان میں جو لوگ کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، انڈین ریئیکشن سب سے زیادہ کوئی نہیں فیس کرتا ہوگا جو میں فیس کرتا ہوں. اب ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، میرا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک کرکٹ چینل، ایک یوٹیوب چینل، اتنا بڑا دیش جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سیکولر کنٹری ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس کی حیثیت اور اس کی خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک یوٹیوب چینل جس پر کرکٹ پہ بات ہوتی ہے، وہ گوگل کو ای میل کر کے وہ بلاک کروایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے. مسئلہ آپ کے لیے بی بی این سپورٹس نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی تھریٹ چلے میں مان لیتا ہوں، آپ نے جیو کو بلاک کیا، آپ نے ایئر وائی کو بلاک کیا، آپ نے ڈان کو بلاک کیا، کیونکہ وہ حکومت پاکستان کا نیریٹو یا پاکستان کی جنگی تیاریاں وہ سارا کچھ وہ بیان کرتے ہیں. لیکن فرقان بھٹی، رضوان حیدر، اعجاز وسیم باکری، ہم تین جرنلسٹ جو ہیں جو پاکستان کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، اور شاید میں اور فرقان بھٹی کسی حد تک انڈین کرکٹ کو کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، اپنے انداز سے ایک کریٹیکل اینگل ہم لیتے ہیں، ہم ایک کریٹکس کے طور کے اوپر انڈیا کے اندر جانے جاتے ہیں. لیکن آپ ڈر کیسے گئے؟ میں تو اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ آپ کو 2 یوٹیوب چینل یا 3 یوٹیوب چینل جو کہ کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ کا بہانہ بنا کے، کیونکہ جو مجھے گوگل کی طرف سے ای میل آئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے جس بنیاد کے اوپر آپ کے چینل کو انڈیا کے اندر بلاک کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی، بڑی سادہ اور سمپل سی بات ہے، نہ تو میں آئی پی ایل کے اوپر کنٹینٹ کرتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کی انڈین کرکٹ ٹیم کی جیت کے اوپر دھمال ڈالتا ہوں. نہ میں بھنگڑے ڈالتا ہوں کہ آج یشسوی جیسوال نے یہ کر دیا ہے، اور نہ میں وراٹ کوہلی کی سنچریوں کے اوپر جناب کوئی دھمالیں ڈالتا ہوں. میں کرکٹ پہ بات کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. انڈین کرکٹ کے سٹرکچر جو کہ آئی سی سی کے ساتھ مل کے باقی جو دنیا کو دبانے کی کوشش کرتی ہے اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. اور جو چیمپئنز ٹرافی کے اندر جو پاکستان کا جو موقف تھا جس کو میں نے ون سائیڈڈ کھڑے ہو کے بیان کیا، اسی طرح کے سٹانس لیتا رہا ہوں. آئندہ کے لیے بھی
इसी तरह स्टैंड लेके खड़ा रहूंगा। मुझे एक सेकंड के लिए भी फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के अंदर बीबीएन स्पोर्ट्स को दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा। अगर मैं इंडियन व्यूवरशिप को सीख करना होता, अगर मुझे इंडियन व्यूवरशिप की तलब होती, तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट हैं जो इंडियन टीम की जीत के ऊपर धमाले डालते हैं, तो मैं भी धमाले डालता। 6 साल हो गए बीबीएन स्पोर्ट्स को वजूद में आए हुए, आप कोई एक भी वीडियो, ये सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 4000 वीडियो अपलोडेड है अब तक, बता दीजिए जो कि हमने कहा कि जनाब वाह 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 जी इंडिया ने ये कर दिया है। ना तो इंडिया की तारीफ करके व्यूज लेने की ख्वाहिश और शौक है, ना ही पाकिस्तान को गालियां देके इंडियन व्यूवरशिप को खुश करने की कोशिश करके व्यूज लेने की कभी ख्वाहिश रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का मौकिफ पहले भी बयान करते रहे हैं, आइंदा भी बयान करते रहेंगे। एक सेकंड के लिए भी फर्क नहीं पड़ता। यस, व्यूवरशिप को जरूर फर्क पड़ेगा, जो जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको थोड़ा सा जरूर डैमेज होगा, लेकिन आपकी गैरत भी तो कोई चीज होती है। और ब्लॉक किसको किया जाता है, आवाज बंद किसकी की जाती है, किसको दिखाने से रोका जाता है, किसकी एक्सेस जो है वो जनरल पब्लिक तक रोकी जाती है, किन लोगों की, उन लोगों की जो बागी हों, जो मज़ाहमत करते हों, जो कड़वा सच बोलते हों। और मुझे खुशी है कि इजाज वसीम बाखरी ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। मेरा 6.5 लाख सब्सक्राइबर या 6 लाख सब्सक्राइबर, एक छोटा सा मेरा एक प्लेटफॉर्म होगा बीबीएन स्पोर्ट्स, यहां बड़े मिलियंस फॉलोअर्स वाले भी यूट्यूब के ऊपर लोग काम करने वाले बैठे हुए हैं। मैं एक आम सा एक सादा सा जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई इतना बड़ा कोई रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा हिस्सा शामिल हुआ है, मुझे खुशी है। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं, बहुत सारे इंडियंस, मैं अब मुंह से कुत्ते बोलने लगा था, लेकिन मैं लिहाज कर जाता हूं, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी से जो कि जिनका भौंकना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है, और वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको इंडियन सुपर चैट के ऊपर पैसों की जरूरत होती है। इजाज वसीम बाखरी की ये कभी मजबूरी नहीं रही मेरा भाई। और लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, यकीनी तौर पे हैं, जो अपने मुल्क को, जो बाबर को, जो रिजवान को, जो शाहीन को, जो पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां दे के वो व्यूज लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी इस मुल्क के अंदर दल्ले रहते हैं जो लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर इंडियन टीम की जीत के ऊपर या कोई भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हो उसके ऊपर धमाल डलवा के पब्लिक वॉक्स करके वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इजाज वसीम बाखरी को कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडियन व्यूवरशिप डाउन हुई तो पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और इंडियंस भी, सिर्फ इंडिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, चंद जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, देखने वाले आज भी वीपीएन लगा के देख रहे होंगे। और पूरी दुनिया के अंदर जो इंडियंस बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अपडेट चाहिए, या जो मेरे जैसे बागी हैं जो सच सुनना चाहते हैं, वो आज भी बीबीएन स्पोर्ट्स को देखते हैं, वो सुपर चैट भी भेजते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, वो टिकटॉक पे भी सपोर्ट करते हैं, वो यूट्यूब पे भी सपोर्ट करते हैं। सो मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और ना ही मैं जनाब कोई जिस तरीके से कल से ये पाबंदी लगी है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं, तो उन्होंने ना बड़ा रिलेक्टेंट होके और बड़े दबे अल्फाज के अंदर प्रोटेस्ट करने की या एहतजाज करने की जिसारत भी नहीं की है। मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, कल भी 46 मिनट तक इसके ऊपर वीलॉग किया था कि मैं खड़ा हूं, मैं बात करता रहूंगा। और हमारे यहां, क्योंकि मैं सरायकी बलोच हूं, और हमारे यहां बलोचों में एक कहावत है कि पत्थर वो भारी होता है जो अपनी जगह पे पड़ा रहता है, और इजाज वसीम बाखरी अपनी जगह पे पड़ा है। उसी मौकिफ के साथ बात करूंगा, उसी तरीके से पाकिस्तान के केस की बात करूंगा। और मैंने पहले भी ना कभी इंडियन फैंस को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन गवर्नमेंट को कभी अब्यूज नहीं किया है। तनकीद करना मेरा काम है। और जहां तक आप अब्यूज की बात करते हैं, आपके लोग 1000 गुना और हम 1% से भी कम है जो इस तरह से बात करते हैं जैसे आपका मीडिया और आपके लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। हम नहीं करते हैं। बट यह है कि जो हमारा मौकिफ है उस मौकिफ पे खड़े रहेंगे, चाहे चैनल को व्यूज आए या ना आए। इंडिया के अंदर अगर नहीं जाएगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा वहां पर व्यूवरशिप को, मेरी सेहत को, मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चंद पैसे कमाएंगे तो मेरी सेहत को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे मौकिफ को या मैंने जो स्टांस लिया हुआ है, जो स्टैंड है मेरा, उसको फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कम से कम
इंडिया के अंदर इंडियन सरकार, मोदी सरकार, इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा देश, उन्होंने जब अपने मुल्क में नापसंदीदा लोगों को लेके पाकिस्तानियों की कोई लिस्ट बनाई, तो उसमें उन्होंने एजाज वसीम को भी शामिल किया है। तो मेरा छोटा सा चैनल, मेरा भी हिस्सा शामिल हो गया है। हम भी शहीदों में शामिल हो गए हैं, हम भी मुजाहिदों में शामिल हो गए हैं, और हम इसी तरीके से खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।